दे विच साडे मकान दे विच एक च ते पटवारखाना बनाया सी उन्हें शुरू च। अच्छा। एक दे विच सिख सी ते बाकी मकान खाली पे सी। अच्छा, बाकी सारा किला खाली सी। हाँ ते नाल साडे साडे अजीज सी। अच्छा। उन्हां दे मकान दे विच भी सिख सी। अच्छा। मतलब 3 घर सिखां दे सी। तुहानूं उन्हां ने देती इजाजत? वेखो तुसीं। हाँ देखो बड़ी पहला तो डर गए ना कि मालक आ गए ना। हाँ वो जदों मैं गया ना काफले की शक्ल सी। अच्छा, इन्नी आवाम सी। हाँ वो लगे कहन मालक मकान आ गए। अच्छा। वो कंबल सिख वो खैर उन्होंने असी मैं तसल्ली दी भी कदी मालक ते असी हुण तुसी मालक हो। इंडिया च ते मैं बहुत फिरिया। केड़ी जगह पे? कलियर शरीफ 2 दफा। अच्छा। ते अजमेर शरीफ 3 दफा। वाह जी वाह। ते दिल्ली दे विच जितने मज़ारात हाँ, हाँ जी, सारियां दे मैं हाजरी दी। वाह जी वाह। फिरदा रहा। नहीं पिंड च 2 बारी आया। जो दूसरी बारी पिंड गए हो? हाँ फिर भी आया। उदों किवें दा नक्शा सी पिंड? उदों तैनूं दस्सिया ना किले दे विच कोई अल्लाह वाली चीज़ नहीं सी। अच्छा। ते कुएं दे नाल ना टपरी बास बैठे सी। अच्छा, किला खाली हो चुका? बिल्कुल खाली। मकान भी देड़ लै गए, पक्के बाथरूम भी देड़ ले गए। ते जेड़े अजीजपुर दे विच सी ना हिंदू उन्हें भी बड़ी सेवा करी, गुजरां ने भी। अच्छा। ते हिंदू जट भी सी जेड़े उन्हें भी। ते रात नूं जनाब वो पंचायत इकट्ठी होएगी। अच्छा। उन्हें आख्या तुसीं जाओ ही ना, इत्थे ही रहो। अच्छा। मैं आख्या भी नहीं असीं तो जमीन भी लाट करा ली, असीं तो उत्थे ही रहना हुण। कैंप च रहे? बकरा ईद असीं उत्थे करी कैंप च। सानूं फिर उन्हें कुर्बानी वास्ते बकरे भेजे। अच्छा। हाँ जी। वाह जी वाह। आह सिखां ने तुहानूं कुर्बानी वास्ते बकरे भेजे? बकरे भेजे। वाह भाई वाह, बड़ा प्यार सी तुहाडे बुजुर्गां दा, तुहाडे भाईयां दा उन्हां नाल। फिर जेड़े पिंड दे हिंदू सी हाँ जी वो भी राशन वगैरह भेज देंदे सी। अच्छा। हाँ जी। ते उत्थे एक बुजुर्गां दा बाजार भी थी, कमैश शाह। अच्छा। बड़े वली अल्लाह ते बड़ा उर्स होंदा सी। ते वो जदों उर्स होंदा सी ना ते उत्थे जेड़े इफ्ताह, हाँ जी, पहला इफ्ताह साडे भाई बाका करदा सी। अच्छा। फिर वो करदे सी लेदे वाले, फिर लौटियां वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों सब का। पंजाब की टीम इस टाइम नौशहरा विरकां दे विच पहुंचे हैं तो साडे नाल जिहड़े बुजुर्ग बैठे ने इन्हां दा पिछला ज़िला अंबाला सी। इन्हां दी माशाअल्लाह खानदानी बड़ी अच्छी तारीख है। इन्हां दे बारे पुछांगे कि 47 वेले लोग किस तरह पाकिस्तान आए तो 47 तो बाद बुजुर्ग 3 दफ़ा इंडिया भी जा चुके हैं, अपना पिंड वेख के आए ने। उत्थे जिहड़ा इन्हां दे बुजुर्गां दा किला हुंदा सी वो भी उहदे बारे भी पुछांगे तो उन्होंने भी वेख के आए ने। तो आओ अज मिलते हैं इन्हां दे नाल ते गलबात करते हैं 47 वेले की कहानी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हो? हाँ। की नाम है अपना? रौशफाक अली। रौशफाक अली। ते तुहाडे वालिद साहब दा की नाम सी? राव अब्दुल गनी। राव अब्दुल गनी। ते दादा जी दा? दादा जी का अल्लादिया, राव अल्लादिया। राव अल्लादिया। हाँ सही हो गया। अच्छा जी, तुहाडे को अज पुछनी है हिंदुस्तान दीयां गल्लां। हाँ जी पूछो। तुहाडी उस वेले कितनी उम्र सी जदों उजाड़े पे ने? 8 साल। 8 साल। हाँ जी। किन्ने भैन भरा सी तुसीं? असीं 3 भैणां ते 3 भरा। अच्छा, बाकी भाई जिहड़े सन तुहाडे तो वड्डे सन? सारे बड़े थे। अच्छा, सारे बड़े सी। हाँ। उन्हां दे की नाम सन? बड़े दा नाम बाकर अली, छोटे दा नाम कुरशैद अली। सही हो गया। हाँ। अच्छा बुजुर्गो, पिछे हिंदुस्तान च किहड़ा पिंड सी अपना? साडा नाम पिंड सी अजीजपुर कला। अजीजपुर कला। कला
ਉਸੇ ਕਿਲਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਲਹਿਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੌਹਾਨ। ਅੱਛਾ, ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ। ਆਹ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਈਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਘਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਾਦਰੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਬਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ 7 ਬੁਰਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ 'ਚ 3 ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਲੇਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੋਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੇਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੋਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਸੀ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੂਏ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਲੇ ਦੇ? ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਸੀ 2 ਕੱਚੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਸੀ थे। सही हो गया। फिर अगे एक कमरा पक्का था। ते अगे फिर एक बरामदा दा पक्का। वाह जी वाह। ते जमीन अपनी जड़ी सी किन्नी कुछ सी अपने घर दी? साडी? हाँ जी। सानू इत्थे तीनी भाइयों नूं 40-40 किले मिले। साडी जमीन बरानी सी। अच्छा। ये लहरी आ। वो कोई यूनिटां दा हिसाब सी। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, सही हो गया। उत्थे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, हाँ जी, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ना नहरी सी ना कुएं ते। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ? बरानी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ हाँ ਫਸਲ ਹੋਣੀ। हाँ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? आले दुआले राजपूतां दे बथेरे पिंड सी। सरावी राजपूतां दा पिंड सी। अच्छा। ते
ਹੋਰ ਬਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਵਿੱਚ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਲਾਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਲਕਾਤ? ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਖੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ था। ਜੱਜੂ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ थे। ਅੱਛਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਕਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ? ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਮਕਾਨ ਢੇੜ ਲਈਏ, ਢੇੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਲਾ ਗੈਰਆਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਟੱਪਰੀ ਬਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੂਏ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹੇ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੈਂ? ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਹਾਰਨਪੁਰ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਸਢੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਮੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਚਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਾਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਦੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਲੌਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਗੂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਰਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਢੌਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਕਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਬੁਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ? ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ 200 ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 200 ਬੰਦਾ? ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ, ਡੰਗਰ ਕਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਆ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੈਂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ?
बकरा ईद असी उत्थे करी कैंप च ਹੂੰ सानू फिर उन्हें कुर्बानी वास्ते बकरे भेजे। ਅੱਛਾ हाँ जी ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ आह ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਭੇਜੇ बकरे भेजे। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ फिर ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ हाँ जी ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੀਬ ਕਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਟੂ। ਅੱਛਾ ਕਾਟੂ ਹਾਂ ਕਾਟੂ ਕਾਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਸਨ ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ फिर पाकिस्तान की आर्मी गई, ਹੂੰ उन्हें आख्या उठो। ਹੂੰ फिर असी उतों उठ के ਹੂੰ अंबाले आए ਅੱਛਾ ते जेड़े माजूर आदमी थे ਹਾਂਜੀ उन्होंने आर्मी वाले गड्डियां 'च बिठा लेंदे सी ਹੂੰ ते जेड़े पैदल चल सकते सी ਹੂੰ उन्होंने मतलब कहते सी भी तुसी काफले की शक्ल 'च पैदल जाओ। ਅੱਛਾ फिर असी अंबाले पहुँचे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੇ 'ਚ? पैदल। ਅੱਛਾ, ਪੈਦਲ ਸਭ मेरा मामा साढ़े वालद बहुत देर पहला फौत हो चुके थे। ਅੱਛਾ ਵਾਲਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ हाँ जी ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਦਾਇਤ ਖਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਬੰਦੂ ਖਾਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਲ ਆਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਇਆ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਬਾਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰੇ ਬੋਲੀ ਕੰਪ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਕੈਂਪ ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੂੰ ਬੋਲੀ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ। ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਜੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੂੰ ਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੁੱਟੀ ਆ। ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚੱਕਰਿਆਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚੱਕਰਿਆਣ ਚੱਕਰਿਆਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਲਿਓ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਿਲਕਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਤਸੱਦਕ ਹੁਸੈਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ? ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮਾਨਾ ਲਾਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਏ ਹੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਆ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀਏ, ਸਹੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਜੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਹੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ 14 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀਏ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਰਕਬਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੈ ਸਦੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹੋ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਆਹੋ। ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 65 ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸਰਾਵੀ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ? ਸਰਾਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਢੌਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਆਏ ਨੇ? ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ, ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਵੇਂ? ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ 3 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਨਾ। ਹੂੰ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਸਿੱਖ। ਹੂੰ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਵਾਹ।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ? ਕਲੀਅਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਗਏ ਨੇ। 65 ਦੇ ਬਾਅਦ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 70 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੱਪਰੀ ਬਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਢੇੜ ਲੈ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਢੇੜ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢੇੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੇ ਦੁਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਟੱਪਰੀ ਬਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ 74 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ 47 ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ 2 ਦਫਾ। ਅੱਛਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ 3 ਦਫਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨੌਂ ਨਵਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦਾਲੇ ਚੱਬ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ? ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੱਪਰੀ ਬਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੈਂਟਰ ਦੀ। ਸਹੀ। ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਢੇੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੁਰਜ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਬਾਦਤ, ਚਲੋ ਇਬਾਦਤ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।